الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باتیں حدیث نمبر 3571 کے تعلق سے چل رہی تھی کہ جس میں عمران بن حسین اپنی ایک سفر کا واقعہ بیان کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سفر میں تھے، پوری رات چلتے رہے، رات کے آخر میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا، سب کے سب سو گئے، فجر کی نماز بھی چلی گئی۔ سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے تکبیر کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، چنانچہ آپ بیدار ہوئے تو آپ نے کہا یہاں سے نکل چلو۔ وہاں سے نکلنے کے بعد تھوڑی دور پر گئے تو آپ نے وہاں فجر کی نماز لوگوں کو پڑھائی۔ کہہ رہے فَاتَزَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ، جب آپ نے فجر کی نماز پڑھائی تو ایک آدمی لوگوں میں سے ایک آدمی تھا جو بالکل الگ تھلگ تھا، یعنی وہ نماز میں شامل نہیں تھے بلکہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لَمَّا يُسَلِّمْ مَعَنَا، اس آدمی نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی، سارے لوگ مل کر کے نماز پڑھے، ایک بندہ تھا جو جماعت چھوڑ کے کنارے کئی کونے میں بیٹھا تھا اور جماعت میں شامل نہیں تھا۔ فَلَمَّا انصَرَفَ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، قال یا فلان ما یمنعک ان تصلی معنا، تمہیں کس چیز نے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے منع کر رکھا تھا؟ یعنی ہماری جماعت کے ساتھ نماز ہوئی اور آپ اکیلے بیٹھے ہو، کیا وجہ ہے، سبب کیا ہے؟ قال اصابتنی جنابہ، چنانچہ اس آدمی نے جواب دیا کہ مجھے غسل لاحق ہو گیا، یعنی میں جنبی ہو گیا تھا، ناپاک ہو گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے نماز کے لیے پاکی شرط ہے اور پانی تو ہے نہیں، پاکی حاصل نہیں کر سکتا، میری ہی مجبوری تھی، میں اکیلے بیٹھا تھا اور جماعت میں شامل نہیں ہوا۔ فَأَمَرَهُ أَن يَتَمَّمَ بِالصَّعِيدِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو حکم دیا کہ جاؤ اور پاک مٹی سے تیمم کرو۔ ثم صلی، چنانچہ پھر اس نے نماز پڑھی۔ ان باتوں کو سننے کے بعد کئی باتیں نوٹ کریں۔ ایک تو ایک اسلام دین فطرت ہے، مجبوریوں کا پورا خیال کرتا ہے۔ نماز پڑھنا ہے، وضو شرط ہے، اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو مگر نماز چھوڑ نہیں سکتے۔ پانی کی موجودگی میں آپ تیمم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن نہیں ہے تو مجبوری ہے۔ ایسے ہی بندہ اگر کسی کو کوئی جنبی ہو گیا، ناپاک ہو گیا، اسے غسل کی حاجت ہے اور پانی نہیں ہے تو اسلام کہتا تیمم کرو اور کام چلا لو، پانی ملے گا پھر آپ غسل کر لینا، لیکن جب تک نہیں ملتا آپ تیمم سے کام چلا سکتے ہو، یہ دین فطرت ہے۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیے ناپاکی کی حالت میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے نماز چھوڑ دو، کہا گیا تیمم کرو مگر نماز پڑھو۔ ان پر غور کریں۔ اور ہمارے حالات کیا ہیں؟ تھوڑی سی بات، سفر میں گئے تو اکثر بڑے بڑے دینداروں کا بھی نماز کا آتا پتہ نہیں ہوتا ہے، اور یہاں آپ غور کریں ناپاکی کی حالت میں، لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، چھوٹ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جتنی مجبوریاں ہیں پوری رعایت کی گئی ہے، مگر نماز کے معاف اور قضا ہونے کا آپشن نہیں ہے۔ آپ سفر میں ہیں، قصر کر دیا گیا، جمع بین الصلاتین، دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن معاف کا آپشن نہیں ہے۔ افسوس ہے جو لوگ ایسے ہی نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ اس پر اندازہ لگائیں۔ دوسری بات، جماعت کی اہمیت کا آپ اندازہ لگاؤ، لوگ ایسے ہی جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بلکہ آپ دیکھیں ایک دوسرا واقعہ آتا ہے کہ آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے، کوئی صحابی تھے جماعت میں شامل نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا معاملہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں تو نماز پڑھ چکا ہوں۔ آپ نے کہا جماعت میں تم شامل ہو جاتے، پہلے جو تم پڑھ چکے ہو تمہاری نفل نماز ہو جاتی۔ جماعت کی اہمیت ہے۔ اور ہمارے یہاں رمضان میں تراویح میں بہت فالٹ ہوتا ہے، سمجھانے کے بعد بھی لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ جب جماعت ہو رہی ہے لوگ کیا نہیں پڑھنا، گھر جاؤ بعد میں پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ادھر جماعت ہو رہی ہے پھر الگ الگ کر کے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، یہ تو ہے ہی نہیں، ٹوٹل غلط ہے۔ جماعت کی اہمیت ہے، تو جماعت کی موجودگی میں کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور یہ پیغام دیا۔ چنانچہ اس بندے نے نماز پڑھ لی تیمم کرنے کے بعد۔ وَجَعَلْنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رکب بین یدی،
चुनांचे इमरान बिन हुसैन कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सवारों के साथ मुझे आगे भेज दिया। अपने सफर का वाकया बयान कर रहे, ये सारा काम हो गया, आगे हमें भेज दिया। कह रहे फबैन वक़द अतिशना अतिशन शदीदा, आगे क्यों भेजा कि जाओ, क्योंकि पानी की ज़रूरत थी, प्यास लगी थी, पानी नहीं मिल रहा था, तो आपने कहा जाओ आगे कहीं पानी तलाश करो मिल जाए। और कह रहे कि हमें सख्त प्यास लगी थी, पानी तो बहुत बड़ी नेमत है, ना मिले तब उसकी अहमियत का पता चलता है, हमें चूंकि बराबर मिल जाता है ना, इसलिए हम ऐसे ही फेंकते रहते हैं। तो कह रहे हमें सख्त प्यास लगी थी। फबैनमा नहनु नसीर, इमरान बिन हुसैन कहते हम चल रहे थे, इज़ा नहनु बिइमरात सादिलतिन रिजलैया बैना मज़ादतैन, वो कहते हैं कि हमने देखा एक औरत को जो अपने दो मशकों के दरमियान पैर को लटकाए हुए चल रही है। कहना ये चाहते हैं कि हमने देखा एक औरत सवारी पर सवार है, वो सवारी पर दो पानी के मशक यानी जिसको घड़ा कह लीजिए लादे हुए है और पैर ऐसे उस पर लटका के रखी और चल रही है। फ़कुलना लहा, इमरान बिन हुसैन कहते हमने उससे सवाल किया ऐनल मा, पानी कहाँ है, यानी ये जो पानी लेके आ रहे हो ना बताओ हम भी ले लें, क्योंकि पानी के लिए तो हम भी तलाश के लिए निकले हुए हैं। फ़क़ालत इन्नहु ला मा, उस औरत ने कहा यहाँ पानी वानी कुछ नहीं है, यानी ये वो इलाका है जहाँ पानी का नामो निशान नहीं है। कुलना कम बैन अहलिका व बैनल मा, चुनांचे इमरान बिन हुसैन कहते हमने दूसरा सवाल किया कि तुम्हारे घर से पानी कितनी दूरी पर है, यानी अपने घर से तुम सफ़र करके जो पानी लेके आ रही हो ना, कितनी मुसाफा से तय करके पानी लेकर के आ रही हो। कालत यौमुन व लैला, उस औरत ने जवाब दिया एक रात और एक दिन की मुसाफत है। आप अफसोस करेंगे, यानी कुर्बानी देखें दुनिया में कैसी कैसी कुर्बानियां लोगों ने पेश की है, एक दिन और एक रात की मुसाफत तय करके वो बेचारी औरत की ज़ात हो करके इतना लंबा सफ़र तय करके पानी दो मशके पानी लेकर के आ रही हैं। इसीलिए कहा जाता है अल्लाह के बंदो हमेशा अपने से नीचे देखो, ऊपर मत देखो। नीचे देखोगे ना तो सब्र शुक्र पैदा होगा, ऊपर देखोगे तो नाशुक्री पैदा होगी। तो आप देखें कैसी कैसी कुर्बानियाँ उन लोगों ने पेश की। उसने कहा एक दिन और एक रात की मुसाफत पर यहाँ से पानी है। फ़कुलना इंतलिकी इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमरान बिन हुसैन कहते हैं हमने उस औरत से कहा ऐसा करें आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले चलें। कालत उमर रसूलुल्लाह, उस औरत ने कहा ये रसूलुल्लाह कौन है, क्योंकि होता ना बहुत सारी चीज़ें देहात वगैरह लोगों को पता नहीं होता, सिटी में जो जानकारी हो जाती है मालूमात होता वो देहातों में नहीं होता। वो देहात के रहने वाली थी, उसने ही सुना होगा, तो उसने कहा ये रसूल कौन है। फ़लम नुमल्लिकहा मिन अमरिहा तस्तक़बलनहा बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमरान बिन हुसैन कहते हैं बहरहाल कैसे भी करके हम उस औरत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आ गए। दस्तना, चुनांचे उस औरत ने वही सारी बात नबी से भी बयान की जो हमसे बयान की, यानी हमारी उस औरत के जो दरमियान बात हुई थी वही बात उस औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी। मोतिमा, सेवा इसके, यानी उसने एक बात और यहाँ बताई वो ये कि वो यतीम बच्चों की माँ है। यानी इमरान बिन हुसैन कहते हैं हमारी और औरत की जो बात हुई थी उसमें इस औरत ने ये नहीं कहा था कि हम यतीम बच्चों की माँ हैं, लेकिन जब नबी के सामने आई तो ये सारी बातें बताने के साथ उसने ये भी कहा कि मैं यतीम बच्चों की माँ, यानी मेरा कोई शौहर नहीं है, मेरे यतीम बच्चे हैं। इससे पता लगता है कि उस औरत को कोई डर महसूस हुआ, क्योंकि ज़माने में ही होता था कि भाई औरत महफूज नहीं होती थी, उसको लगा क्या पता ये कैसे लोग हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे साथ कुछ हो जाए, तो उसने यतीम बच्चों का एक सहारा, एक रहम तलब करने के लिए जरिया बनाया कि भाई हमारे छोटे छोटे बच्चे यतीम, उनका कोई सहारा मैं ही हूँ ले दे करके, ताकि मेरे साथ कोई गड़बड़ सड़बड़ ना हो सकी। और जबकि यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आप इन पर गौर करें कि लोग सहाबा या साहबियात किस तरह की कुर्बानियाँ उन्होंने पेश की हैं। इस सारे वाक़यात में बहुत ज़बरदस्त इबरत है, नसीहत है हम अहले ईमान वालों के लिए। हदीस लंबी है, बाकी बात इंशाअल्लाह अगली दर्स में। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाल आलमीन तुम्हें कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा।